خدایا ذوق دے قرآن پڑھنے کا پڑھانے کا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہوگا. سبحان اللہ. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث مبارکہ کے تحت بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت میں سب سے آرام دہ جگہ وہ جگہ ہوگی جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی. اللہ اکبر. اللہ ہمیں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمراہی نصیب فرمائے. یوں تو درود پاک بہترین نیکی ہے کہ تمام نیکیوں سے جنت ملتی ہے اور اس یعنی درود پاک کی نیکی سے بزم جنت کے دولہ صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی. آپ فرماتے ہیں حشر میں کیا کیا مزے وارفتگی کے لو رضا وہ لوٹ جاؤں پا کے وہ دامان عالی ہاتھ میں. اللہ ہمیں نبی پاک کی رفاقت نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس پروگرام میں ہم آپ کو تجوید قرآن بھی سکھاتے ہیں، ترتیل قرآن بھی سکھاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایک خوبصورت سی کہانی بھی سناتے ہیں اور پھر اچھی اور بری عادتوں کے بارے میں بتاتے ہیں. بڑھیں گے ہمارے قاری صاحب کی طرف. قاری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری صاحب امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے، برکت عطا فرمائے. قاری صاحب سب سے پہلے آج کا سبق آپ چھٹی تختی آج ہم انشاءاللہ شروع کریں گے. جی تختی نمبر 6 کا انشاءاللہ آج آغاز ہوگا انشاءاللہ. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی قاعدے کی تختی نمبر 6 کھول لیجئے. اور یہ تختی یوں تو دیکھا جائے تو بڑی مشکل لگتی ہے یوسف بھائی، لیکن اتنی مشکل ہے نہیں. مطلب وہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں شروع میں جب قاعدے کا آغاز کرتے ہیں مدنی قاعدے کا، تو چونکہ یہاں پر کلمات بھی ہیں اور حرکات بھی ہیں، دونوں کو ادا کرنا ہے. تو یہ ہے کہ اتنا مشکل نہیں اگر تھوڑی سی توجہ کر لیں. اب اس تختی کے اندر جو ہے حرکات بھی ہیں، تنوین بھی ہے اور حروف قریب الصوت اور حروف مستعلیہ جو آپ نے تختی نمبر 1 اور تختی نمبر 2 میں پڑھی. یعنی یہ وہ تختی ہے. رات کو لوگ لیٹ تک سو رہے ہیں، آپ صبح اتنی مشکل باتیں کریں گے قریب الصوت، اور یہ کیسے سمجھ آئے گا؟ قریب الصوت سے مراد یہ ہے کہ ملتی جلتی آواز والے حروف، جیسے تا اور تو، یہ دونوں قریب ہیں نا، لیکن تا باریک ہوتا ہے، تو پر ہوتا ہے، اس طرح. صحیح. اب یہ ہے کہ یہ تختی جو ہے یہ تمام 5 تختیوں کا مجموعہ ہے. یعنی اس میں پہلی تختی بھی ہے، اس میں دوسری تختی بھی ہے، تیسری بھی ہے، حرکات کی تختی بھی ہے، صحیح ہے نا، تنوین کی تختی بھی اس کے اندر موجود ہے. یعنی جو تختیاں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں نا، گویا کہ اس کے اندر اس کی ان تمام تختیوں کی دہرائی ہے. جی ٹھیک ہے. قاری صاحب کیوں نہ پہلے ہم مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز کو شامل کر لیں. جو پچھلا ہم نے سبق سنایا تھا وہ پہلے سبق سن لیتے ہیں قاعدے کے بارے میں اور پھر انشاءاللہ آج کا سبق بھی سیکھ لیتے ہیں. کچھ کالز دے دیجیے. میرا نام محمد انس رضا ہے، میں گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تا تو زبر تن، تا تو زیر تن، تا تو پیش تن، تن تن تن. تو زبر تن، تو زیر تن، تو پیش تن، تن تن تن. ماشاءاللہ. آصف بھائی نے گجرانوالہ سے کال کی. قریب الصوت قاری صاحب. جی عاطف بھائی آپ کے قریب الصوت، اور اتفاق سے ابھی قریب الصوت ہی کی بات چل رہی تھی. قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف. تو تا کو باریک پڑھیں گے، تو کو پر پڑھیں گے. جیسے آپ نے پڑھا نا تن تن تن، یہ تو تا تھا، لیکن تو پڑھیں گے تو اس طرح پڑھیں گے، تون تن تن. صحیح. ماشاءاللہ. مزید کال دیں گے.
میں روحانی بات کر رہی ہوں. لودھیوں سے ہم سب گھر والے بیٹھ کر سلسلہ پیارا قرآن دیکھتے ہیں. ہمیں یہ سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے. تا دو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن، تن تین تن، توا دو زبر تن، توا دو زیر تن، توا دو پیش تن، تن تین تن. اور ہمارے سب گھر والوں کے لیے دعائیں مغفرت کر دیں. جزاک اللہ. ام ہانی نے ہمیں کال کی، سبق سنایا، دعا کے لیے کہا، ہمارے پروگرام کی حوصلہ افزائی کی. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ کریم ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہماری تمام بیماریاں، پریشانیاں، مشکلیں دور فرمائے. مزید کال دیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ہمیں اپنے اور ساری دنیا کے لوگوں کے اسلام کی کوشش کرنی ہے. چلیں جناب، مدنی مقصد آپ نے سنایا ہے، لیکن مدنی مقصد قاری صاحب کیسا سنایا ہے؟ ہاں، اسلام نہیں، اصلاح کی کوشش کرنی ہے. ہمیں اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. اس کال سے مجھے جذبہ نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ. ہمارے مدنی منع نے جو ہمیں بچے نے کال کی ہے جی، اس کے اندر ایک جذبہ ہے اس بات کو لینے کا کہ مجھے اپنی اور دوسرے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے. اب ظاہر ہے کہ بچہ ہے، اب وہ اس کو لیتے لیتے سمجھتے سمجھتے ٹائم لگے گا. اللہ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے اور اللہ کرے کہ ہم دین کی کوئی بڑی خدمت کرنے والے بن جائیں. اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی بھی توفیق نصیب فرمائے، دوسروں کی اصلاح کا بھی ذریعہ بنائے. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. آپ نے کال کی، مزید کال دیں گے. آج میں آپ کو حروف مستعاریہ کا مجموعہ سناؤں گی. خصوصا ضاد قز. چلیں ماشاءاللہ، آپ نے حروف مستعاریہ کا مجموعہ سنایا. اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے. ایک اور آخری کال لیں گے، پھر آج کے سبق کی طرف پڑھیں گے. مجھے اپنے اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ اساتذہ. ماشاءاللہ، اللہ کریم ہمیں یہ نصیب فرمائے اور اللہ ہمیں برکت عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، نہ صرف بچے بلکہ یہ پروگرام بڑوں کے لیے بھی ہے کہ آپ نے ہمارے پروگرام سے کیا سیکھا، کتنا قرآن ہمیں صحیح انداز کے ساتھ پڑھنا آتا ہے. آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو قرآن ہمارا مزید بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا اور اس کی ہمیں برکتیں ملے گی. بڑھیں گے قاری صاحب کی طرف. قاری صاحب، آج کا سبق آپ ہمیں پڑھائیے. جی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب ہم اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں. پڑھ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نزلہ پہلا کلمہ ہے، ہم پہلے اس کی ہجے کر لیتے ہیں. صحیح ہے. نون زبر نہ، نون زبر نہ، زا زبر زا، زا زبر زا. کیا ہو گیا یہ؟ نزا، نازا. ماشاءاللہ. نازا. نزا، لام زبر لا، لام زبر لا. نزل. نزل، دیکھیں یہ سبق کتنا آسان ہے. اگر آپ تھوڑی سی توجہ کریں اور کوشش کریں تو آپ کو حروف کی ادائیگی بہتر رکھتے ہوئے کلمے کو درست روانی سے پڑھنا آ سکتا ہے. صحیح ہے. اگلے کلمے کی جانب بڑھتے ہیں. خا زبر خا، خا زبر خا، لام زبر لا، لام زبر لا. کیا بنا؟ قال، خولا. صحیح ہے نا. پہلا حرف تھا خا، دوسرا تھا لا، دونوں کو ملایا تو بن گیا خولا. آگے ہیں قاف زبر قا، قاف زبر قا، کیا بن گیا؟ خلق، ماشاءاللہ. خلق. خلق، صحیح ہے. آگے پڑھتے ہیں. صاد زبر صا، صاد زبر صا. دیکھیے حروف مستعلیہ کو آپ نے
سنا ہے کہ ہمیشہ پر پڑھتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کال کر کے ہمیں بتاتے بھی ہیں کہ حروف مستعلیہ کو ہر حالت میں پر پڑھتے ہیں, چاہے زبر ہو, زیر ہو, پیش ہو, ساکن ہو, تو اسے پر پڑھیں گے. صحیح ہے؟ اس طرح صاد زبر صو, صاد زبر صو, دال زبر د, دال زبر دا, پیارے بچوں یہ کیا ہو گیا؟ صاد, جی ہاں, صاد. صاد قاف زبر قا, قاف زبر قا, صدق. صدق اگلا کلمہ یا زبر یا, یا زبر یا, دال زبر د, دال زبر دا, کیا ہو گیا یہ؟ یدا. ماشاء اللہ. آگے کاف زبر کا, کاف زبر کا, کیا بن گیا؟ یدا کا, جی ہاں, یدا کا. یدا کا. آگے ہے با زبر با, با زبر با, لام زبر لا, لام زبر لا, کیا بن گیا یہ؟ بلا. ماشاء اللہ, بلا. بلا. غین زبر غا, غین زبر غا, بلغ. بلغ. اور آخری ہمارا جو سبق کا کلمہ ہے وہ پڑھ لیتے ہیں تو زبر تو, طا زبر طا, با زبر با, با زبر با, کیا بن گیا یہ؟ قبا. جی ہاں, طا کو پر پڑھنا ہے. جیسے آپ نے ابھی طا کو پر رکھا تو مدنی چینل کے ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, تو وہ بھی اس کی ادائیگی کو بہتر کر لیں گے اس طرح. قبا, قبا, عین زبر ع, عین زبر ع, طبع. قبع. اب اس پوری لائن کو ہم رواں سے پڑھ لیتے ہیں. صحیح ہے؟ پڑھ لیجئے. نزل, نزل, خلق, خلق, صدق, صدق, یدک, یدک, بلغ, بلغ, طبع. طبع. الحمدللہ ہم نے تختی نمبر 6 کی پہلی لائن الحمدللہ پڑھ لی ہے. امید ہے آپ کو ہجے اور رواں سمجھ آ گئے ہوں گے. مزید آپ بھی کوشش کیجیے اور ہمیں سبق بھی سنائیے. ماشاءاللہ. قاری صاحب یہ اگر یوں کہا جائے تو میری رہنمائی فرمائیے گا کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کے جو ملے ہوئے الفاظ ہیں اس کو پڑھنے کا یہ پہلا ذریعہ ہے یا پہلا اسٹیپ ہے جہاں سے آغاز ہوتا ہے ہمارا؟ جی بالکل بجا فرمایا آپ نے. ہم قاعدہ پڑھ رہے ہیں اور قاعدے سے اب قرآن کے کلمات کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی ماشاءاللہ. اللہ کریم ہمیں اچھے انداز کے ساتھ یہ کلمات کی ادائیگی بھی نصیب فرمائے اور ہمیں اچھے انداز کے ساتھ قرآن پڑھنا نصیب فرمائے. آمین. پڑھیں گے ترتیل قرآن کی طرف. اور قاری صاحب آج ہمیں سورہ رحمان کی 6 آیت سے شروع کریں گے قاری صاحب؟ جی آیت نمبر 10. آیت نمبر 10 سے. ٹھیک, 5 آیت انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ. آئیے پڑھ لیتے ہیں سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 10 سے ہم آغاز کرتے ہیں تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والأرض وضعها للأنام. والأرض وضعها للأنام. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان. والحب ذو العصف
فبأي آلاء ربكما تكذبان. सूरत रहमान की ये आयत करीमा पूरी सूरत रहमान में 12 आती है और ये इतनी खूबसूरत और प्यारी आयत करीमा है. अगर इसमें अदायगी भी अच्छी हो जाए, क्या इसके मद्दात की अदायगी भी मुकम्मल अदा हो, जिस तरीके से हुरूफ को पढ़ना है अगर उस तरीके से हुरूफ को पढ़ेंगे इंशाल्लाह अदायगी खूबसूरत होगी, तिलावत भी खूबसूरत हो जाएगी. अल्लाह ने चाहा तो इसकी बरकत से हमारे दिल भी इंशाल्लाह संवर जाएंगे. वाह, आमीन आमीन. माशाल्लाह बहुत प्यारी दुआ आपने फरमाई. कारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह. आपने हमें तरतीब के साथ भी कुरान पाक पढ़ाया. अल्लाह करीम आपको मज़ीद बरकत अता फरमाए. आप भी हमारे साथ रहेंगे और मुबल्लिग दावत इस्लामी किबला अदनान चिश्ती साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है. तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अब इंशाअल्लाह हम मजीद आगे सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे. अगला हमारा सेगमेंट है वो है एक कहानी. दिला गाफिल न हो यकदम ये दुनिया छोड़ जाना है. जी मदनी चैनल के नाजरीन, आज के हमारे इस सेगमेंट में हम आपको एक वाकया सुनाने जा रहे हैं और ये वाकया सच्चा वाकया है. वाह, हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर का वाकया है. और वाकया हजरत वहब बिन मुनब्बा रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने रिवायत फरमाया है. वाकया कुछ यूं है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में एक बड़ा गुनाहगार और नाफरमान नौजवान था. इतना नाफरमान और इतना गुनाहगार था कि इसकी बदआमालियों की वजह से शहर वालों ने इसे शहर से निकाल दिया. वो शहर के दरवाजे पर जाकर ठहर गया और कुछ ही अरसे में उसका इंतकाल हो गया. जब उसका इंतकाल हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई और हुक्म इरशाद फरमाया कि मेरे औलिया में से एक वली की वफात हो गई है. आप उसके पास जाएं और उसको गुस्ल दें, उसकी नमाज जनाजा पढ़ें और ऐलान कर दें कि जिसके गुनाह ज्यादा हो वो मेरे इस वली के जनाजे में शामिल हो जाए, मैं उसकी भी बख्शिश कर दूंगा. हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बनी इसराइल में ऐलान कर दिया. लोगों का जम्मे गफीर जमा हो गया और जब सारे मिलकर वहां पर पहुंचे तो क्या देखते हैं, लोगों ने हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज की कि ए अल्लाह के नबी, ये तो वही गुनाहगार है, ये तो वही फासिक है जिसको हमने अपने शहर से निकाल दिया था. हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी हैरान हुए. तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वही नाजिल हुई कि ए मूसा, तेरी कौम ने सच कहा है. बात यह है कि जब वो इस वीराने में आकर अकेला बैठा, उसने दाएं देखा, उसने बाएं देखा, उसे कोई दोस्त नजर ना आया, उसे कोई रिश्तेदार नजर ना आया. तो उसने आपको तन्हा देखा और अजनबियत और जिल्लत के सिवा उसे और कुछ नजर ना आया. अब उसने मेरी तरफ निगाह उठाकर अर्ज की कि ए मेरे मालिक, ए मेरे मौला, अगर मुझे इल्म हो जाता कि मुझे अजाब देने की वजह से तेरी हुकूमत मजबूत हो जाएगी और मुझे माफ करने से तेरी हुकूमत कमजोर हो जाएगी, तो मैं तुझसे कभी भी मगफिरत का सवाल ना करता. तेरे सिवा मेरा कोई पनाहगाह और मेरी कोई जा उम्मीद नहीं. ए मौला, मैंने सुना है कि तूने अपने पाक कलाम में फरमाया है कि मैं गफूरुर रहीम हूं. मेरे मौला, मुझे मायूस ना फरमाना. अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही नाजिल की और फरमाया, ए मूसा, इसकी गुर्बत की हालत में है, अगर मैं इसके सवाल को रद्द कर दूं तो मेरा गफूरुर रहीम होना कैसा. वो मेरी बारगाह में आया और मेरे हुजूर गिड़गिड़ाकर उसने मेरी इज्जत की कसम दी और उसने मुझसे मगफिरत का सवाल किया. ए मूसा, मैं गरीब की पनाहगाह, उसका दोस्त, उसके दुखों का मदावा करने वाला और रहम करने वाला हूं. अल्लाह तबारक व तआला ने उस शख्स की बख्शिश और मगफिरत कर दी. ए मेरे मदनी चैनल के नाजरीन, जरा गौर करें कि अल्लाह तबारक व तआला कैसा गफूरुर रहीम है कि कोई सच्चे दिल के साथ, कोई सच्ची तौबा के साथ उसकी बारगाह में हाजिरी दे दे तो वो रब करीम मुआफी से नवाज देता है.
बढ़ेंगे हमारे अगले सेगमेंट की जानिब, और सेगमेंट का नाम है बेटा बुरी बात। हाय ना फरमानिया बेबाकिया नादानिया। जी अदनान चिश्ती साहब, आज आप हमें हमारे बच्चों को क्या तरबियत फरमाएंगे, किस बुरी बात से मना करेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूसुफ भाई, बाज़ लोग अपने बच्चों को इस तरह से जो है वो एक गलत काम करवाते हैं या उसके अंदर मददगार बनते हैं कि वो पैसे देकर या ख़ुद ख़रीद कर पटाखे वगैरह आतिशबाजी वो ला कर देते हैं और बच्चे उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब इसके अंदर खराबियाँ हैं कई ऐसी। एक तो माल का ज़िया है, पैसे आप लगाए आपने जो ज़ाय हो जाने, आग लगाई आपने और वो ख़त्म हो गया। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि उसके अंदर वक्त का भी ज़िया है, माल का भी ज़ाय करना पाया जाता है, वक्त का ज़ाय करना भी पाया जाता है, फिर अपनी जान को भी यूं कह लें कि ख़तरे पर पेश करना पाया जाता है। अगर छोटे बच्चे जो है वो आतिशबाजी इस्तेमाल करें तो ज़ाहिर सी बात है इस बात के अंदर बहुत ज़्यादा ख़तरा बढ़ जाता है कि आग उनके कपड़ों पर भी लग सकती है, किसी दूसरे उनके भाई को, दोस्त को, उसको भी नुकसान पहुंच सकता है। या दूसरी सूरत के अंदर आम तौर पर जो बच्चे शरारत वगैरह भी करते हैं कि किसी आतिशबाजी को, किसी पटाखे को आग लगा के और वो किसी को डराने के लिए फेंक दिया रास्ते के अंदर। अब वो जैसे ही कोई शख्स गुजरा या कोई बच्चा गुजरा वहाँ से, तो अब वो जैसे ही पटाखा चलता है तो अब वो बच्चे डर जाते हैं। तो यूं मुसलमान बच्चे को या मुसलमान मर्द को, औरत को, यानी मुसलमानों को डरा कर तकलीफ देना, ये भी इसके अंदर पाया जाता है, जिससे अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना किया। यानी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें इस बात से मना किया है कि किसी मुसलमान को हमारे ज़रिए से तकलीफ़ पहुँचे, वो उसे डराने की सूरत में पाया जाए, यूं पटाखे छोड़कर हो, आतिशबाजी चला के हो, बल्कि अगर ये बड़ी किस्म की हो तो फिर बाज़ों का ऐसा होता है कि घर के अंदर आग लगने के वाक़यात भी हमें सुनने को मिलते हैं कि आतिशबाजी अक्सर बेशतर देखा जाता है। जी अदनान भाई जी, घरों के अंदर जो है वो आग लग जाने के वाक़यात हैं। इसी तरह बाज़ औक़ात जो है वो शादी ब्याह के मौके पर लोग इस तरह का काम कर रहे होते हैं, तो अब वो किसी के कपड़ों को आग लग गई, अब वो शादी वाला जो मामला था वो सारा गम के अंदर जो है वो तब्दील हो जाता है। कोई शख्स ज़ख्मी हो गया, कोई चल बसा दुनिया से इंतकाल हो गया उसका, ऐसा मतलब जो है वो ज़ोरदार धमाका हो गया। तो यूं इस तरह का काम करना ये वैसे भी दुरुस्त नहीं है। मैं प्यारे बच्चों को बताना चाहूँगा कि ये जो देखें, हम किसी शख्स ने कोई काम किया हो ना और वो आदमी बुरा हो तो हम उससे दूर भागते हैं। जैसे फिरऔन बुरा आदमी है तो हमें इसके नाम से भी नफरत है, यानी नाम भी अच्छा नहीं जानता कोई भी। इसी तरह और जो इस तरह के जालिम जाबिर किस्म के लोग हैं, अब इन्होंने अगर कोई काम किया हो तो हम उस काम को भी बुरा जानते हैं कि ये बुरे आदमी का किया वो बुरा काम है। आतिशबाजी ईजाद यानी ये शुरू किसने की? ये नमरूद ने शुरू की थी, जो एक जालिम और जाबिर किस्म का जो है वो बादशाह था, और ये मुसलमान नहीं था, काफिर था, खुदाई का दावा करने वाला था माज़अल्लाह। तो जब वो इतना बुरा आदमी है, उसने एक काम शुरू किया है, तो बुरे आदमी के बुरे काम को अच्छे लोगों को नहीं करना चाहिए। अच्छे बच्चे भी और अच्छे अफराद, अच्छे मुसलमानों को इस बुरे काम से दूर रहना चाहिए। बच्चों को खास तौर पर देखें, हम अपने बच्चों की इतनी हिफाजत करते हैं, बच्चा अगर आपसे माचिस मांगे या आपको कहे कि मुझे नाइफ दे दें, छुरी दे दें, मुझे चाकू दे दें, तो हम अपने बच्चे को नहीं देते कि कहीं ये अपना हाथ ना काट ले, उंगली ना कट जाए। बल्कि फ्रूट्स खाने के लिए भी अगर बच्चा छुरी मांगे तो माँ और बाप उसको नहीं देते, खुद से काट के देंगे कि कहीं इसको नुकसान ना पहुंच जाए, ये अपने आप को काट ना ले। लेकिन यही बच्चा जब अपने वालिद से या अपनी वालिदा से ये कहता है मुझे पटाखे ला के दें, मुझे आतिशबाजी ला के दें, और ये बम उससे चलाएगा, पटाखे चलाएगा, अब वालिद किस तरह से इस चीज़ को वो ले लेता है और इस चीज़ से सरफे नज़र कर लेता है कि ये आतिशबाजी मैं अपने बच्चे को आग पकड़ा रहा हूँ, ये उसकी जान भी जा सकती है या कम से कम वो जख्मी भी हो सकता है। आप छुरी ना दें, नाइफ ना दें, उसको काटने वाली चीज़ ना दें, ब्लेड ना दें, लेकिन आतिशबाजी दे दें, तो आप खुद अपनी अक्ल पर गौर कीजिए कि ये अक्लमंदों वाला काम नहीं है, ये बेवकूफ़ी है, और मुसलमान को ऐसी बेवकूफ़ी हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। अच्छा, इससे देखें, एक तो वक्त का ज़िया है, पैसों का ज़िया है, फिर सेहत का ज़िया है। जी बिल्कुल।
उससे उठने वाला धुआं, चिंगारियां और दीगर जो इस तरह की चीजें हैं, और फिर बाज़ औक़ात कान फाड़ आवाज, ये छोटे बच्चों के लिए किस कदर नुकसानदेह है ये हम में से हर एक बखूबी जान सकता है। तो इस एतबार से भी फिर कुर्बो जवार में रहने वाले, कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई नवाफिल पढ़ रहा है, आपने इधर से आतिशबाजी चला दी, पटाखा फोड़ दिया, उसकी वो तवज्जो जो अल्लाह करीम की बारगाह से उसको एक लौ लगी हुई थी, वो बेचारा डर गया। अब ऐसे में देखिए कितना बड़ा नुकसान किया हमने एक बंदे मुस्लिम का। फिर अगर कोई शख्स बेचारा आराम कर रहा था, सो रहा था, कोई मरीज है, वो अपनी दवाई जो है वो लेकर नींद की गोलियां खा के सोया है, वो आराम के लिए, लेकिन हमने इस तरह का सारा काम कर दिया तो ये उस मुसलमान को तकलीफ पहुंची, अपना माल भी ज़ाय किया और मुसलमान का दिल भी दुखा, और किसी मुसलमान के लिए दुरुस्त नहीं है, जायज़ नहीं है कि वो अपने मुसलमान भाई को तकलीफ पहुंचाए। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी तरबियत फरमाई आपने, अल्लाह करीम आपको भी बरकत नसीब फरमाए। बढ़ेंगे हमारे आखिरी सेगमेंट की तरफ, और सेगमेंट का नाम है एक अच्छी आदत। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, हम रोजाना अपने इस प्रोग्राम के जरिए एक टास्क दिया करते हैं, और उस टास्क पर हमारी तरफ से पैगाम ये होता है कि आप इस पर खुद भी अमल करें, अपने बच्चों को भी करवाएं, और जो फैमिलीज इस पर अमल कर रही हैं वो अपनी तस्वीर बनाकर, बच्चों की तस्वीर बनाकर हमें जरूर भेजें। हम कोशिश करेंगे कि अपने प्रोग्राम में इसको शामिल किया जाए। हमने टास्क दिया था कि मुस्कुराने की आदत बनाएं। हमारी आदत होनी चाहिए कि हम मुस्कुरा कर दूसरों से बात करें। जब भी हमारे सामने कोई भी आए तो हमारा हंसता खिलता मुस्कुराता चेहरा उसके सामने नजर आए। कई सारी फैमिलीज ने, कई सारे बदरी मुन्नों ने, बदरी चैनल के नाजरीन ने हमारे इस टास्क पर अमल किया है। आइए पहले उन बच्चों को हम ऑनियर करते हैं। जी दिखाइए तस्वीर। वाह, मुस्कुराहट सदका है। वाह जी, प्लीज इस्माइल जी, माशाल्लाह, अच्छा पैगाम दिया आपने। स्माइल टू बी हैप्पी। वाह जनाब, क्या बात है जी, माशाल्लाह। ये वो बच्चे हैं जो इस टास्क पर अमल करके इन्होंने हमें तस्वीरें भेजी हैं। जी, हम मुस्कुराने की आदत डाल रहे हैं। वाह जनाब, क्या बात है आपकी। जी माशाल्लाह, हम मुस्कुराने की आदत बना रहे हैं। माशाल्लाह, बहुत सारे बच्चों ने हमें ये मैसेज दिया है कि हम मुस्कुराने की आदत बना रहे हैं। क्या बात है जी, माशाल्लाह। लेकिन ये भी मदनी मुन्नी भी माशाल्लाह यही पैगाम हमें दे रही है। क्या बात है, माशाल्लाह। जी माशाल्लाह। जी अदनान भाई, आपने देखा हमारे बच्चे, हमारी फैमिलीज माशाल्लाह हमारी इस टास्क पर अमल करती हैं और तस्वीर बनाकर वो हमें शेयर करती हैं। क्योंकि आजकल यूं कहा जाए कि आईटी का दौर है, तो आईटी के जरिए तस्वीर बनाकर उसी पर एडिट करके भेज दिया जाता है। तो ये भी एक अच्छा जरिया है, चले मैसेज देने का, मैसेज कन्वे करेगा, एक अच्छा जरिया है। अल्लाह करीम हमें मुस्कुराने की आदत बनाने की सआदत और तौफीक नसीब फरमाए और हमारी आदतों में मुस्कुराना शामिल फरमा दे। आज का मदनी चैनल के नाजरीन जो हमारा टास्क है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो टास्क है मुआफी की आदत बनाए। वाह, मोमिन जो होता है ना, ये गुस्से को पी जाने वाला होता है, लोगों को मुआफ कर देने वाला होता है, और जो ऐसा करने वाला होता है, दूसरों को मुआफ कर देने वाला होता है, अल्लाह तबारक व तआला भी उससे मोहब्बत फरमाता है। याद रखिएगा कि मुआफ कर देने से इंसान की इज्जत में इजाफा होता है, और इंतकाम लेने से उसकी इज्जत हरगिज नहीं बढ़ती। गर्चे वो ताकतवर है, गर्चे वो मजबूत है, लेकिन जो मुआफ करता है, हदीस पाक का मजमून है कि जो मुआफ करता है वो मुआफ कर दिया जाता है। तो हमें कोशिश करनी है कि हमें अपनी आदत में शामिल करना है कि हम लोगों को मुआफ कर देने वाले हों। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा कि जब आप लोगों को मुआफ कर देने वाले होंगे ना, तो एक तहकीक से पता चला है कि गुस्से पर काबू ना रखने वालों के हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियों, डिप्रेशन और मैदे के मसाइल, ये उनकी बॉडी के अंदर उसमें इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी नींद पूरी नहीं होती, हद से ज्यादा परेशान रहते हैं, वो जिल्द की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। बसा औकात बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाले के दिमाग की नस भी फट जाया करती है। लिहाजा हमें लोगों को माफ करने वाले होंगे और इसकी आदत अपनाएंगे तो डिप्रेशन भी कम होगा, जहनी दबाव और परेशानी से भी निजात का जरिया बनेगा। गर्चे कि मैं जानता हूं
کہ کسی کو تکلیف دینے یا نقصان پہنچانے والے کا رویہ قابل قبول نہیں ہوتا، مگر پھر بھی غصہ اور نفرت ختم کر کے اس انسان کو کھلے دل سے معاف کرنا یہ ایک بڑا کام ہے۔ اللہ ہمیں اس کی سعادت و توفیق نصیب فرمائے۔ اور جب معاف کرنے کے ہم فائدے دیکھتے ہیں نا تو انسان سوچتا ہے کہ کاش اللہ کرے کہ یہ عادت میرے اندر شامل ہو جائے۔ معاف کر دینے سے انسان ماضی کی تکلیف دہ یادوں سے باہر نکل جاتا ہے اور زندگی کو آگے بڑھانے میں وہ یوں کہا جائے کہ اس کا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے۔ معاف کر دینے سے انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کتنی تکلیف کو برداشت کر سکتا ہے اور اس میں تکلیف سے مقابلہ کرنے کی کتنی صلاحیت موجود ہے۔ معاف کرنے کی عادت سے رشتے خوبصورت اور مضبوط ہوتے ہیں اور انسان کو سکون ملتا ہے۔ تو اپنی عادت میں شامل کیجئے، معافی کو اپنی عادت کا حصہ بنائیے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس عادت سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا، رشتوں میں بھی خوبصورتی آئے گی، رشتوں میں بھی مضبوطی آئے گی اور آپ ایک حشاش بشاش خوشگوار زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں یہ سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدایا